ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд. ҳамон тавре ки шумо аз тариқи воситаҳои ахбори омма огоҳӣ доред, чанде пеш ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди риоя нашудани қоидаҳо ва меъёрҳои истифодаи қуввии барқ ҷавобгариҳо пурзур карда шуданд. ҳадаф аз ин пурзур кардани ҷавобгариҳо албатта минбаъд таъмин намудани риояи бечунучарои қоидаҳо ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ мебошад. аз ин рӯ мо тасмим гирифтем ки дар барномаи ин соата бо иштироки пеш аз ҳама мутахассисони соҳаи барқ ва ҳамчунин ҳуқуқшиносон роҷеъ ба ин мавзӯъ дар бобати ин масъала як суҳбати ороста бошем. меҳмонони барномаро шинос менамоям. Саид Олим Олимов, сардори раёсати назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳри Хуҷанд. Илҳом Сангинов, роҳбари тиҷоратии филиали ҷамъияти саҳмии кушодии шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Хуҷанд. Ботурхоҷа Қобилов, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, устоди донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. хуш омадед ба студияи телевизиони Вилояти Соҳ ба барномаи ин соата. мо тасмим гирифтем ки дар барномаи ин соата ва дар ҷараёни ин суҳбат албатта ба шаҳрвандон дар бобати он иловаҳое ки ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шуданд дар мавриди риоя нашудани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ пурра маълумот диҳем. қабл аз пешниҳоди муфассал дар ин хусус ман мехостам ки шумо ҳамчун мутахассиси соҳаи барқ барои бинандагон, онҳое ки суҳбати моро ҳамроҳӣ доранд, мегуфтед ки вақте ки мо вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ мегӯем, чиро дар назар дорем? дар кадом ҳолат ҳамин қоидаҳо вайрон мешаванд ва ба кадом тарз? марҳамат. салому алайкум. мо шумо хуб медонем ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо ғамхори пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои расидан ба истиқлолияти энергетикӣ корҳои зиёде ба сомон расонида шуд. бунёди нерӯгоҳи барқи обӣ, таҷдиду навсозии иншоотҳои муҳими энергетикӣ имкон фароҳам овард ки таъминоти барқ дар мамлакат сол аз сол беҳтар гардад. таҳлилот нишон медиҳад ки ҳанӯз ҳам дар самти истифодаи оқилонии нерӯи барқ саривақт пардохт намудани ҳаққи истифодаи қувваи барқ ва пешгирии талафоти нерӯи барқ камбудиҳо ҷо доранд. бо ҳамин мақсад ба қонунгузорӣ тағйирот ва илова ворид гардид ва барои роҳ додан ба камбудӣ ба монанди худсарона васл шудан ба хати барқӣ, таъсиррасонӣ ба ҳисобкунакҳои барқӣ, ғайрамақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ ва роҳ додан ба талафоти барқӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ гардидааст. мо фикр мекунем ки пурзур гардидани назорат дар соҳаи энергетика пеш аз ҳама барои боз ҳам беҳтар шудани таъминоти барқ ба аҳолӣ, корхона, ташкилот ва муассисаҳо равона гардидааст. вақте ки мо қувваи барқро оқилона сарфакорона истифода мебарем, ҳам барои оилаи мо манфиат, ҳам ба системаи энергетикӣ манфиат меорад. аз ҳисоби сарфакорӣ мо метавонем ба дигар муштариёни дигарро бо барқ таъмин намоем. бубинед ки дар баъзи ҳамин ҳолатҳо барои истеҳсоли барқ маблағи зиёде харҷ мешавад барои истеҳсоли барқ, вале дар баъзе ҳолатҳо аз ҷониби истифодабаронандагон сари вақт ҳамин маблағи ҳаққи истифодаи қувваи барқ пардохт карда намешавад, ки ин ба фаъолияти иншооти соҳаи энергетика таъсири худро мерасонад. бисёр мехостам ки шумо аз рӯи ҳамун таҳлилҳои худ ва мушоҳидаҳое ки мегузаронед ҳангоми корҳои назоратӣ санҷишӣ мегуфтед ки чӣ гуна қоидавайронкуниҳо ба қайд гирифта мешаванд аз ҷониби истифодабарандагон, аз ҷониби умуман муштариёни шумо? савол ҷолиб аст. асосан қоидавайронкунӣ риоя накардани қоидаҳои истифодаи қувваи барқ ба монанди беҳисобкунакӣ барқӣ пайваст шудан ба шабақаҳои барқ, яъне дуздидани барқ, барқ, бешартнома
به شرطنامه بستن با اداره شبکه‌های برق کاندنی تمغی حساب کنه که برقی و شکستنی شیشه حساب کنه که برقی برای کم کردن نشاندات حساب کنه که برقی با همین حالتو ما نسبتی دوچار میشویم. شما گفتید که امروز متاسفانه از جانب مشتریان قرضی زیاد یعنی موجود است، اویدی پرداخت نشده مبلغ استفاده نیروی برق. پس این قرض اساساً به دوش اهالی است یا که به دوش کارخانه و تشکیلات ها؟ قرض استفاده قوی برق در فیلیال شبکه تقسیمات برق در شهر خوجند، چخیلی که ما و ساکنان شهر خوجند میدونند سیستم بیلینگی 7 سال این جانب فعالیت کرده ایستاده است. موافقی سیستم مذکور قرض در همه گروه های مشتریان وجود ندارد. یک گروه قرضداران است، اما هم باشد از این گروه های بودجه‌ای می باشند، آنها مرحله به مرحله موافقی سمت خراجات هایشان پرداخت کرده ایستادند. این قرضی کلان نمی باشد. دیگر گروه های مشتریان به مشاهده کرده نمی شود، برای آنکه سیستم بیلینگی مشتریان قرضدار را به طور اتوماتیک خاموش می گرداند. این در شهر خوجند؟ در شهر خوجند بله. اویدی استفاده و عاقلانه استفاده بری قوی و پرداخت قوی برق حضور به کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان تغییر الهه ها وارد کرده شد. تغییر الهه ها به واسطه به منفعت استعمال کننده قوی برق، به واسطه به هر یک شهروندی کشور به منفعت آنها روانه کرده شده است که چخیلی که ما و شما میدونیم همه ساحه‌های اجتماعیات و اقتصادیات کشور به رشد یافتنی ساحه انرژتیک غیر امکان می باشد. هر یک سمت البته با استحصال خود، با رفت و نشاندهات و اقتصادیات خود با سیستم انرژتیکی علاقمند بوده. هر یک آن تغییرات و الهه های وارد کرده شد. البته در آینده در مهلت های کم مشاهده کردن ممکن نتیجه خود را نشان میدهد، برای آنکه هنگام رشد یافتن ساحه انرژتیک دیگر ساحه های خلق نیز رشد می‌یابند و عینی مداوم میباشد تغییرات الهه های مذکور. در مجموع فیلیال جمعیت سهامی گشوده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر خوجند را کدام حالت‌های رعایت نشدن قاعده و معیارهای استفاده نیروی برق تا همین دم به تشویش گذاشته بود، یعنی باعث نگرانی بود برای شما؟ یعنی تا تطبیق شدنی لایحه کم نمودن تلفات نیرو قاعده ویرانکنی ها بسیار به نظر می رسیدند. اینها به مانند کندنی تمغه و دیگر نمودنی نشاندات حسابناکی برقی با مقصدی کم یا اینکه نسپردنی مبلغ قوی برق، اینچنین به حسابناکی برقی پیوست شدنی مشتریان به شبکه برقی به مشاهده می رسید که بعد تطبیق لایحه مذکور حالت‌های چنین حالت‌های قاعده ویرانکنی به پورگی از بین رفتگی از آن شهادت می‌دهد. فایز اجرایشی جمع‌آوری استفاده قوی برق در فیلیال شبکه تقسیمات برق در شهر خوجند هر ماه 100% اجرا گردیده شده است نقشه و تلفات در سیستم برق تامین کنی در فیلیال پسترین بوده، حاضر 7% را تشکیل داده شده است. پیشتر هم البته جوابگری برای رعایت نشدن معیارها و قاعده‌های استفاده قوی برق بود، نه که جوابگری تنها جوابگری مأموری بود و نشان دهنده هم خیلی پست که بود. شاید این به قبل که گویا که تاثیر نمیکرد. همین خیلی است. اکنون وقتی آن رسید که برای بینندگان عزیز پر اون الهه هایی را که با کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و هم کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در مورد ویران کردن قاعده و معیارهای استفاده قوی برق داخل شدن رسانیم. یعنی این الهه ها از چی عبارت هستند؟ من میخواستم همچون حقوق شناس با طور خواجه قابلوف در برنامه ما اشتراک دارند پر همین تغییرات الهه های وارد شده را به سمع بینندگان میرسانید. مرحبا. امروز در واقع در نظام قانونگذاری کشور بعضی تغییر الهه ها وابسته به پیش آمدن مناسبت های نوی جمعیتی، رشد کردن ساحه های مختلفی حیات کشور
و پیدا گردیدن کردارهایی که به حقوق، آزادی و منفعت‌های شخصیت، جمعیت و دولت تجاوز میکنند روی کار آمده است. و موضوعی که امروز ما در ساحه استفاده قوه برق که سخن میکنیم، سنه 15 اپریل سال 2025 با قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر علاوه ها به کودکس حقوق ویرانکنی ماموری و با قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر علاوه به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 9 ماده 253 علاوه 1 وارد کرده شد. پیش از آنکه که به تحلیل ماده های نام برده گذاریم، میخواستم ضروریتی وارد نمودن این تغییر علاوه رو به شهروندان شرح داده باشیم. متخصصان ساحه خوب گفتن که جمهوری تاجیکستان بعد از به دست آوردن استقلالیت با کوشش و زحمت بی‌واسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان سعی کوشش‌های حکومت جمهوری ساحه انرژتیکی کشور رشد کرد. امروز جمهوری تاجیکستان از خارج کشور کیلومتر ساعت وارد نمی کند. برعکس در موسم تابستان ما می توانیم که نیروی برق را به کشورهای همسایه به فروش برانیم. همه این از آن شهادت می دهد که ما در سمت انرژتیک سیاست درست به راه ماندیم و تا به امروز همه تماشابینان می دانند که جمهوری تاجیکستان یک چند نیروگاه‌های بزرگ را به استفاده داد و نیروگاه‌های خرد در گوشه و کنار کشور مورد استفاده قرار دادن. این نیروگاه‌های بزرگ پیش از همه سنگتوده 1، سنگتوده 2 و بیوسته 2 اگریگات نیروگاه آبی برقی روغن می باشد. امروز طبق اطلاع بعضی نهادهای سازمان ملل متحد تامینات با برق در تمام جهان مشکل است. یعنی که قوه برق نارساییش احساس می شود و متخصصان ساحه هم تامین برق را به عموم جهان 2 سمت به پیشگویی میکنند. یکم این پیش از همه ساخته به استفاده دادن نیروگاه‌های نو و یا دوم وریانت دوم گویم راهی رهایی از کم بودن نیروی برق این صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق است. و فکر میکنم که جمهوری تاجیکستان با درک عمیق آنکه اون نقشه یکمی که ما گرچند که نیروگاه‌ها ساختیم و برای ساختن باز نیروگاه‌ها مبلغ صرف می شود، وقت صرف می شود، مهنت صرف می شود، ما نقشه دومی پیشنهاد کرده متخصصان ساحه هم وطنی و هم خارجی را پیش گرفتیم که پیش از همه صرفه‌کارانه استفاده بردن قوه برق. چند سال آخر است که تمام کشور گذشته است از فروزانک‌های سرمصرف به کم مصرف، از حساب کنک‌های برقی که از شکل پیشتر به الکترونی، همه این آورده میرساند به کم کردن خراجات قوه برق و آن چاره هایی که تا امروز حکومت جمهوری عملی کرد متاسفانه پیش راه دزدی قوه برق نپرداختن مبلغ استفاده قوه برق را گرفتن نتوانست و چاره آخرانه که دولت در همه حالت عملی میسازد این تطبیق کردن جزا است. و همین حالت‌های به نظر گرفته مقامات قانونگذاری کشور با کودکس ماموری جمهوری تاجیکستان و کودکس جنایتی تغییرات را وارد کرد. تغییراتی که به کودکس ماموری جمهوری تاجیکستان 15 اپریل سال 2025 وارد کرده شد، این به ماده 382 که نام دارد رعایت نکردن قاعده‌های استفاده قوه برق و گرمی. اگر اجازت باشد من دیسپوزیسی ماده مذکور را به بینندگان خوانده دهم. بسیار خوب میشود. برای استفاده قوه برق به پیوست کنی به تجهیزات حسابی برقی، خودسرانه پیوست شدن به شبکه‌ها و دستگاه‌های تامینی برق، استفاده قوه برق و گرمی به اسباب‌های ضروری نظارتی و به حسابگیری یا به شرطنامه به تشکیلات‌های تامینات قوه برق و گرمی، کندن و شکستن پلمب‌های مقرر شده اسباب‌های اندازه‌گیری، اینچنین از بیرون دخالت نمودن به تجهیزات حسابی برقی و تغییر دادن نشاندادی آن با مقصد نسپردن مبلغ استفاده قوه برق هنگام نبودن علامت‌های ترکیب جنایت. یعنی در ماده مذکور قانونگذار بند به بند هر یک شکلی ویران کردن قاعده استفاده برق را نشان داده است که یعنی قوه برق به پیوست کنی به تجهیزات برقی استفاده میبرند
با مقصد تنها قانونگذار اشاره کرده است هم در کودکس ماموری و هم در کودکس جنایتی که مقصد از ویران کردن قاعده های استفاده قوه برق این یک چیز، نپرداختن مبلغ برخی استفاده شده. دیگر مقصد در اینجا پیش بینی نشده است و مقصدی که در بالا اشاره کردیم که این تغییرات با کدام مقصد؟ با مقصدی سری وقت جمع آوری کردن مبلغ برق استفاده شده. قوه برق همین محصولات است، این استحصال می شود و یگان چیز امروز در اقتصاد بازاری به پول رایگان داده نمی شود. از این لحاظ در آخر دیسپوزیسیون قانونگذار اشاره کرده است که هنگام نبودن علامت های ترکیب جنایت اگر همین کردار بعد از 1 سال تطبیق جزای مأموری صادر شود، اگر البته این کردار جنایت اعتراف می شود که جوابگری آن نسبتاً وزین‌تر است. در کودکس حقوق ویرانکنی مأموری قانونگذار جوابگری را پیش بینی کرده است. به شخصان واقعی به اندازه از 20 تا 30 نشان دهنده، به شخصان منصبدار از 30 تا 50 و به شخصان حقوقی از 200 تا 300 نشان دهنده برای حساب‌ها جریمه تعیین کرده می شود. یعنی به شخصان واقعی، به شهروندانی که قاعده های نامبر شده را ویران می سازند به اندازه 2250 سومان جریمه مأموری تعیین کرده می شود. به شخصان منصبدار به اندازه 3750 سومان و به شخصان حقوقی کارخانه، مؤسسه، تشکیلات ها 22500 سومان جزای مأموری تطبیق کرده می شود. چخیلی که گفتیم در کودکس جنایتی نیز در ماده 253 علاوه 1 همراه کرده شد، یعنی این ماده به کودکس جنایتی نو است با نام ویران کردن قاعده و معیارهای قوه استفاده قوه برق. در دیسپوزیسیون ماده پیش بینی شده است که از بیرون دخالت نمودن به تجهیزات حساب برقی و تغییر دادن آن با مقصد نسپردن مبلغ استفاده قوه برق، اینچنین استفاده قوه برق به پیوستگونی به تجهیزات حساب برقی اگر چنین کردار در دوام 1 سال پس از تطبیق جزای مأموری صادر شده باشد. یعنی بعد از 1 سالی که ویرانکنی مأموری صادر کرد جزای جنایتی، یعنی همین کردار جنایت اعتراف می شود و برای آن جزای جنایتی تطبیق کرده می شود. ماده که به کودکس جنایتی علاوه کرده شد از 3 قسم عبارت است. قسم دوم و سوم ماده حالتهای وزنی کننده را پیش بینی می کنند. در قسم یکم قانونگذار برای شخصانی که به تجهیزات برقی دخالت می کنند یا به نسب تجهیزات حساب برقی قوه برق را استفاده می برند جزای جنایتی در 2 نمود پیش بینی شده است. یکمین جریمه به اندازه از 365 تا 547 نشان دهنده برای حساب ها یا محروم ساختن از آزادی به مهلتی تا 3 سال. یعنی برای آن نفرانی که قاعده های نامبر شده را ویران می کنند جریمه از 27350 سومان تا 41025 سومان جریمه همچون جزای جنایتی تطبیق می شود یا جزای محرومی از آزادی به مهلت 3 سال تطبیق کرده می شود. در قسم دوم ماده مذکور پیش بینی گردیده است که اگر همین کرداری که ما در بالا قید کردیم که دخالت نمودن به تجهیزاتی به حساب برقی یا تغییر دادن آن با مقصد نسپردن مبلغ استفاده قوه برق، اینچنین استفاده قوه برق به پیوستگونی به تجهیزات برقی اگر به مقداری کلان باشد. دوم بند از جانب شخص با استفاده از مقام خدمتی صادر شده باشد و بند سوم بند و از جانب گروهی شخصان با مصلحت پیشکی صادر شده باشد. یعنی قسم دوم ماده مذکور از یکم دیده نسبتاً جوابگری را پرزورتر نموده است. در اینجا قانونگذار مقدار کلان نشان داده است که آن قوه برقی که استفاده میبرند اگر به مقداری کلان باشد و جریمه به اندازه از 800 تا 1200 نشان دهنده برای حساب ها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 3 تا 6 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصبی معین یا مشغول شدن به فعالیت معین تا 3 سال جزا داده می شود. یعنی اندازه جریمه در قسم دوم نسبت به یکم وزنی تر است که این از 60 تا 90 هزار سامانی را تشکیل می دهد. جزای محرومی از آزادی از 3 سال تا 6 سال پیش بینی شده است و اگر همین کردار از جانب شخصی منصبدار باشد یا از جانب شخصی حقوقی باشد این شخصان از حقوق اشغال منصبی معین یا به فعالیت معین مشغول شدن را قانونگذار آنها را محروم کرده است. و در قسم سوم
کردارهای پیش بینی نموده قسم یکم یا دومی همین ماده اگر به مقداری مخصوصا کلان باشد از جانب گروه متشکل یا اتحاد جنایتی باشد با محروم ساختن از آزادی به مهلت از 6 تا 12 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصبی معین یا مشغول شدن به فعالیت معین پیش بینی کرده شده است. یعنی مقصد قانونگذاری جمهوری تاجیکستان گرفتن پیش راه ویرانکنی قاعده های استفاده قوه برق به حساب می رود. یعنی قوه برقی که امروز استحصال می شود باید که هم استفاده برندگان چی شهروندان چی صاحبکاران انفرادی و چی کارخانه و مؤسسه تشکیلات ها باید که ثمرناک صرفه‌کارانه استفاده برند و آن معیاری که حساب کنک های برقی نشان میدهد مبلغ معین را به بودجه دولت پرداخت کنند. یعنی مقصد از تغییر علاوه ها محض از همین چیز عبارت است و قانونگذاری یک چیز به نظر میگیرد در کودکس جنایتی که ما سال 1998 قبول کردیم تا به امروز 2025 سال زیاده از 350-400 تغییر علاوه ها وارد کرده شده است. با به نظرگیری وضع جامعه بعضی کردارها را قانونگذار کریمینالیزاسیا گفته به کودکس جنایتی وارد میکند. بعضی کردارهایی که سال 98 ما کودکس قبول کردیم و تا به امروز خفناکی جمعیتی خود از دست دادن آنها را از کودکس خارج میکند. یعنی آنها برای جمعیت دیگر خفناک نیستند و امروز با مقصد حفظ استقلالیت انرژتیکی تامین اهالی در 4 فصل سال با قوه برق امروز دولت به چنین خلاصه آمد که با همین راه میتونیم که پیش تلفات قوه برق غیر قانونی استفاده بردن قوه برق و پرداخت سری وقتی مبلغ برق استفاده شده را ما تامین سازیم. هر قانونی که به امضا میرسد پس از در مطبوعات دوری به چاپ رسیدنش مورد عمل قرار میگیرد. پس سید علی مولوی شما میگفتید که نظارت رعایت قاعده ها و معیارهای استفاده قوه برق در اساس طلبات اون تغییرات هایی که با کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان وارد شدن امروز در ولایت اصلا در شهر خوجان عموما از جانب شما و عموما متخصصان ساحه و ساحه انرژتیکی ولایت خیلی براه مانده شده است. رئیس نظارت دولتی انرژتیکی شهر خوجان با مقصد به اهالی رساندن مهمیت تغییرات علاوه به کودکس جنایتی وابسته به استفاده عقلانه برق نقشی چاره‌بینی و تحریزی نموده به تصمیم دادیم که با برگزاری ملاقات و صحبت‌ها فرهنگ استفاده بری نیروی برق رو بلند برداریم. استفاده از این فرصت از همه شهروندان دعوت به عمل می‌آورم که نیروی برق رو صرفه‌کارانه استفاده نمایند، مبلغ آن رو سری وقت پرداخت نمایند و به هیچ صورت به قانونشکنی‌ها رو ندهند که جوابگیری در پی دارد. ما باید در این مسئله جدی رفتار نماییم و برای رسیدن به استقلالیت انرژتیکی سهم خود را گذاریم. باید قید نمود که با بدهی کودکس مرافع قوه ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان ماده 115 مقامات نظارتی انرژتیکی در دایره وکالت‌های خود پروتکل‌های قوه ویرانکنی ماموری که در ماده 382 کودکس قوه ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پیش بینی کرده است بررسی می‌نماید. تا این دم از جانب ریاست‌های ولایتی سوخت نسبت 174 عدد شهروندان به مبلغ 46978 سامانی پروتکل‌های قوه ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده جریمه‌های ماموری نسبت آنها اندیشیده شده است. چهلی قید کرده ندانستن قانون از جوابگیری استثنا نمی‌کند. امروز باید که با هر راه و واسطه تغییر علاوه هایی که به قانونگذاری جنایتی و حقوق ویرانکنی ماموری وارد کرده شده است به سهم استفاده برندگان قوه برق رسانده شود، زیرا که خیلی که متخصصان اینجا ابراز داشتند همه روزه نظارت از بالای ثمرناک استفاده بردن قوه برق رفته ایستاده است و در مورد آشکار شدن چنین حالت‌ها در مورد ماموری باشد پروتکل‌های ماموری، در مورد جنایت باشد پرونده‌های جنایتی آغاز کرده می شود و ما باید که پیش از همه جهتی در عمل تطبیق شدن معیارهای قانون پیش از همه ما باید که معرفتی حقوقی و مدنیتی بلندی صرفه‌کارانه استفاده بردن قوه برق از جانب شهروندان را تامین کرده توانیم. پیشوای معظم ملت در برآمد خود دایر به مسئله مذکور ابراز داشتند که در دولت‌های اروپا مدنیت استفاده قوه برق از مکتب‌های میانه آغاز می‌یابد. امروز مشاهده‌ها نشان می‌دهند دوام روز در بعضی کوچه و خیابان‌ها در بعضی منزل‌های اقامتی شهروندان
متاسفانه فروزانک‌های برقی روزی دراز است که کار میکند، گیران است و از این خاطر میخواستیم که در نوبت اول ما باید که از جهت ثمرناک و صرفه‌کارانه استفاده بردن بودجه عائله خود ما را گویم غنی گردانیم و از طرف دیگر قوه برقی که ما غیر مقصدناک استفاده میبریم ممکن است در بعضی کارخانه‌های استحصالی مهم و ضرور حساب می‌یابد و برای همین به همون نظام یگانه انرژتیکی کشور هر یکی ما میتونیم که با همین مسئله ها سهم خود ما را گذاریم. در حقیقت بیننده عزیز چخیل که هم صحبتانی من تاکید کردن من هم بار دیگر گفتنی هستم که پرزور شدن جوابگری در مورد رعایت نشدن قاعده ها و معیارهای استفاده قوه برق در کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان و هم کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان این کاهش دادن یا پیشگیری نمودن یعنی که قانون ویرانکنی ها در این سمت می باشد. وقتی که قانون ویرانکنی پیشگیری کرده می شود این البته هم به نفع هر یک عائله است چون که هر یک عائله مشتری برق هستند یعنی از برق استفاده میکنن و هم البته به نفع جمعیت است. ما باوری کامل داریم که با وارد شدن تغییر و علاوه ها در مورد جوابگری نسبتی رعایت نشدن معیارها و قاعده های استفاده نیروی برق من بعد نظارت از جانب خدمات دختر و ریاست های دختر پرزور کرده می شود و از جانب دیگر البته همین گونه قاعده ویرانکنی ها کاهش داده می شوند. بینندگان عزیز این بود صحبت ما در برنامه این ساعت در موضوع رعایت قاعده ها و معیارهای استفاده قوه برق. در صحبت ما اشتراک داشتند سید علیم علیموف سردار ریاست نظارت دولتی انرژتیکی در شهر خوجند، الهام سنگینوف راهبر تجارتی فیلیال جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر خوجند، بطور خواجه قابلوف نامزد علم‌های حقوق‌شناسی استاد دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان. برای اشتراکتان در برنامه ساری سپاس می‌نمایم. تشکر. سلامت باشید. خیر بیننده‌های عزیز تا دیدار در برنامه‌های آینده. صحتمند و سربلند و خانه آباد باشید.